이른 아침 뉴요크 국제공항. 유나이티드 93편 승무원들은 평소처럼 각자 임무에 충실합니다. 승무원들은 탑승하는 승객들을 도와 자리를 안내하고, 기장은 이륙 항공기가 많아 30분 정도 지연된다는 방송을 하고 있습니다. 지루함을 드러내는 대부분의 승객들과는 달리 이 4명의 남자는 유달리 조급해하며 긴장하고 있습니다. 한편 그 시각 보스턴 관제사는 아메리칸 항공 11편에서 기장이 아닌 정체불명의 외국인으로부터 교신을 듣습니다. 관제사는 이 비상 상황을 보고하고 이는 항공청과 방공사령부까지 전달됩니다. 하이잭이라는 긴급 상황에 군은 전투태세를 발령하고 관제국가항공청은 음성을 분석하며 원래 목적지가 아닌 남쪽으로 방향을 튼 항공기의 정보를 모으기 위해 빠르게 움직입니다. 곧 음성 분석 결과가 나오고 탈취한 항공기가 한 대가 아니라 여러 대였다는 것이 보고됩니다. 그 와중에 납치되어 남쪽으로 방향을 튼 아메리칸 11편은 레이더에서 사라집니다. 마지막으로 확인된 위치는 맨하튼 상공. 게다가 정상적으로 교신하던 다른 항공기 유나이티드 175편도 기장의 이상 보고 후 응답이 없습니다. 이 난리통이지만 유나이티드 93편은 긴 기다림 끝에 허가를 받고 순조롭게 이륙합니다. Make this turn. Those of you on the left side of the airplane have a beautiful view of Lower Manhattan and the New York City skyline. 좀 전부터 긴장하는 이 남자는 쌍둥이 무역센터 빌딩을 유심히 쳐다봅니다. 비행기는 곧 순조롭게 순항고도에 들어가고 그 무렵 지상에서는 정체불명의 항공기가 무역센터 빌딩에 충돌하여 시커먼 연기를 내뿜는 일이 벌어집니다. 곧이어 뉴스를 통해 모든 사람들이 무역센터 빌딩의 상황을 알게 되고 이 뉴스를 접한 항공청은 어떻게든 상황을 파악하려고 애를 씁니다. No info. I have no info. Well, where's American 11? You know what I want you to do? Get in touch with the NYPD. See if they have any information on... Ben, I'm sorry, New York Center wants you on the phone right now. Yeah. Where is that military liaison? Wait a minute, hold on. They think they got another hijack. 이때 관제소에서 응답이 끊겼던 175편이 뉴욕 상공에서 엄청난 속도로 직하강한다는 새로운 보고가 들어오고 이대로라면 뉴욕 중심에 100톤이 넘는 비행기가 떨어지는 것은 시간 문제. 그러나 그 누구도 손쓸 수 있는 상황이 아닙니다. 첫 번째 충돌 때문에 이미 무역센터의 시선이 집중된 가운데 곧 두 번째 충돌이 생방송되고 이 충격으로 테러를 지켜보는 모든 사람들은 공포와 혼란에 빠집니다. 어떤 항공기가 납치된 건지 알 수 없는 절망적인 상황에서 항공청과 군은 당장 대책을 세워야 합니다. Get on with FAA. Who was that? There's no confirmation, sir. We need those Otis birds over Manhattan now. You got it. 그렇게 군에서 전투기가 출격하고 I want you to contact all the centers. I want to know about any aircraft that they deem suspicious. And let's get it on that board down there and start sharing this information, particularly with the military. 항공청은 모든 관제소에 연락하여 혹시 모를 납치된 비행기가 또 있는지 찾아내는 데 주력합니다. 그러자 아메리칸 77 항공기도 항로를 이탈하여 레이더에서 사라진 것을 알게 되고 상황은 더 급박하게 돌아갑니다. Listen, fellas, I want you to get a ground stop out across the nation. I want anybody else coming into our airspace. Sir. Sir, what do you want me to do when we intercept American 11? 군은 전투기가 출격했지만 급히 출격하는 바람에 비무장이고 No shoot down authority at this time. 대통령의 격추허가도 나지 않아 사실상 포착과 추격 외엔 할 수 있는 게 없습니다. understand it's a commercial airliner, sir. There will be casualties, but think about what happens if they hit the ground. Think of if they hit the Capitol, sir. We still got the Selfridge plane, sir. No, yes, no, sir. I gotta call. These guys are not armed. These fighters are not armed, and we could ram if we ram them and eject, sir. 그래도 지금 수도로 향하는 항공기 때문에 당장 할 수 있는 작전을 짜냅니다. 군과 항공청이 정체불명의 테러범과 싸우며 정신없이 움직이고 있을 때 유나이티드 93편 기장은 무역센터 테러 소식과 조종실 난입주의 경고 메시지로 이 난리를 확인하게 됩니다. 그러나 그로부터 불과 몇 분 후 긴장했던 이 남자들, 아니 테러범들은 행동을 개시합니다.
Open the door and nobody will be hurt. Guys, go. 이 다급한 목소리는 관제소로 그대로 전달되고 기내는 4명의 테러범들로 순식간에 장악당합니다. 그렇게 승객들은 비행기 뒤쪽에서 공포의 시간을 보내고 저마다 숨죽이며 전화로 신고를 합니다. Our plane has been hijacked by 3 guys with knives. Just listen to me, sweetie. I want you to call the authorities. You believe me, don't you, Mom? I'm on the plane. Let me talk to Lizzie. 그러던 중 한 승무원이 커튼 너머로 조종사의 시신을 보게 되고 이 정보는 승객들에게 곧 공유됩니다. 그 시각 지상에서는 또 다른 항공기가 펜타곤 건물에 처박히게 되고 뉴스를 통해 영상을 본 항공청은 특단의 조치를 취합니다. We got stuff flying around we have no control over. National emergency, everyone lands regardless of destination. That's going to cost $3 billion. Just do it. 이런 테러 소식을 승객들은 전화를 하다 알게 되고 눈앞에 있는 이 테러범들도 그들처럼 자살 공격을 할 계획임을 깨닫습니다. 용기 있는 승객들은 눈앞에 있는 테러범들을 제압하기 위해 힘을 모읍니다. Get every weapon you can. Get whatever we can use as a weapon. We need every big guy. Every big guy. Get back here. Get back here. Okay. We need to boil water. 그런 승객들의 수상한 움직임에 이번엔 기내를 감시하는 테러범들이 긴장을 하지만 예정된 목적지까지는 아직 20분이 넘게 남은 상황. 조급한 테러범은 공포 분위기를 조성하기 위해 위협하지만 승객들은 조종석을 되찾기 위해 반격을 준비합니다. Okay, so we go up right behind you. I don't give a fuck if that thing is real or not. I'm gonna get his arm. You were a pilot? Okay. I mean, a single engine. I mean, you know. Right. You can fly this plane. I don't know. I mean, I'll try. Okay. I understand. We are alone up here. Nobody's going to help us. We got to do it. Okay? 그렇게 의견을 교환한 뒤 저마다 가족들에게 사랑한다는 말과 유언을 남긴 승객들. 곧 용감하게 돌격합니다. 순식간에 폭탄을 든 테러범을 제압하고 이를 알아챈 조종실에선 더 이상 다가오지 못하게 조종관을 크게 뒤흔듭니다. 그러나 격렬한 몸싸움 중 크게 기울어진 항공기. 다시 고도를 올리려고 시도하지만 그대로 들판에 떨어지며 영화는 끝이 납니다. 이 영화는 2001년 9월 11일 대략 오전 8시부터 10시까지 미국에서 일어난 실제 자살 테러를 토대로 만들어졌습니다. 통칭 9.11 테러라고 불리며 이는 역사상 최대 규모의 자살 테러로 총 4대의 여객기가 납치되어 2대는 무역센터 쌍둥이 빌딩으로 한 대는 펜타곤으로 그리고 영화의 중심에선 유나이티드 93편은 국회의사당을 목표로 했으나 승객들의 저항으로 펜실베니아 들판에 떨어집니다. 대부분의 사람들이 자살 테러가 총 3대의 비행기로 알고 있는 것과 달리 납치된 비행기가 한 대 더 있었던 것입니다. 저도 이 영화를 보고 나서야 홀로 들판에 떨어진 비행기의 존재를 알았고 수도로 향하는 테러범에게 용감하게 맞서 싸운 40여 명의 승객과 승무원들에게 경의와 명복을 표합니다. 비행기 추락 현장이 내려다 보이는 곳에는 플라이트 93편 내셔널 메모리얼이라는 추모관이 세워졌으며 이곳에는 목소리의 탑이란 이름의 위령비가 있습니다. 특히 이 테러는 사람들이 무역센터 빌딩에 비행기가 충돌하는 영상으로 많이 기억하시는데요. 이는 첫 번째 테러 때문에 수많은 카메라가 무역센터 빌딩에 고정된 상태에서 20분도 지나지 않아 두 번째 테러가 있었기 때문입니다. 결국 무역센터 빌딩은 이날 오전에 완전히 무너지고 비행기 승객들, 무역센터 빌딩과 펜타곤에 있던 사람들, 화재 진압을 위한 소방과 경찰관 등 수많은 피해자를 낳았습니다.
쌍둥이 빌딩이 무너지기 전까지 열과 연기 때문에 고층 건물에서 뛰어내려 사망한 사람들까지 생방송 카메라에 잡혔던 끔찍한 테러였습니다. 이 무너진 무역센터 빌딩터에 9.11 메모리얼 앤 뮤지엄이라는 추모공원과 박물관이 있으니 관심 있으신 분은 방문해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 감독은 이 영화를 제작할 때 최대한 사실에 가깝게 재현하고자 관제소와 군, 항공청의 기록을 참고하였으며 심지어 그 당시 근무했던 연방항공군 국장 벤 슬라이니 본인이 영화에 출연하였습니다. 그는 국장으로 승진하고 첫 출근 날이었는데 이 끔찍한 사건이 아직도 잊혀지지 않는다고 고백하면서도 그날의 사건을 정확하게 알리는 것이 희생된 고인들을 기리는 유일한 방법이라며 출연을 결정했다고 합니다. 자신의 권한으로 미국 영공에 떠있는 약 4,200대의 비행기들을 강제 착륙시키거나 국제선을 회항시키는 특단의 조치를 취한 것으로 유명한데 이는 역사상 처음으로 미국의 전체 영공이 봉쇄된 조치입니다. 이외에 보스턴 관제센터의 관제사, 군사 전문가, 북미 방공본부의 무기 담당관, 선임 감독관이자 기술자도 직접 영화에 출연하였으며 기장은 실제 유나이티드 에어라인의 조종사이며 부기장 또한 10년이 넘도록 민항기를 조종했던 실제 조종사로 사실감을 더했습니다. 그리고 감독은 자료조사를 위해 UA-93편에 탑승했던 희생자들의 유가족 모두에게 편지를 보냈으며 사랑했던 사람들을 기억하고 존경을 표하기 위해 대부분의 유가족들이 영화 제작 작업에 참여했다고 합니다. 몇몇 승객역의 배우들은 유가족을 만나기도 하고 전화로 연락을 주고받으며 말투와 습관이 무엇인지 어떤 성격을 가진 인물인지 소통했다고 합니다. 영화에서 스쳐 지나가듯 승객들이 대화하는 장면들이나 전화로 신고하는 내용들도 어느 정도 유가족의 증언이 반영된 내용입니다. 또 감독은 테러범과 승객그룹 사이의 두려움과 적대감을 극대화시키기 위해 촬영 기간 동안 그들의 호텔을 분리하였고 식사나 운동도 함께 하지 못하게 하였다고 합니다. 이 처절한 고증 때문인지 영화는 다큐멘터리에 가깝다고 생각하며 개인적으로 보는 내내 반전 같은 것을 바라고 싶었지만 들판의 비행기가 떨어지는 실제 사건을 따라했기 때문에 안타까움과 공포가 더 컸던 것 같습니다. 이상 리뷰를 마치겠습니다. 2001년 9월 11일 희생된 모든 분들의 명복을 빕니다. 리뷰가 마음에 드셨다면 영화 원작을 보시는 것을 꼭 추천드립니다. 원작 영화 감상을 통해 영화의 더 깊이 있는 내용 이해와 그 영화만의 감동을 느낄 수 있다고 생각합니다.